का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छतर चबर तख्तां दे मालक, शब्दा अवतार गुरु, हाजर नाजर जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ करके सिख कौम का महान दिन माघी की संग्रांद नूं आप जी बड़े अदब अते सत्कार सहित मना रहे हो। जिथे अज माघ की संग्रांद की एक वड्डी परिभाषा है, उथे अज मुक्तसर साहिब की पावन धरती ते समुचा ही विश्व शहीदां दे चरनां दे विच नतमस्तक हो रहा है। परसों शाम दे दीवानां दे विच आप जियां ने सतगुरां दे पावन जीवन की कथा दे विचों कुछ प्रसंगां दा आनंद माणिया सी, सरवण कीता सी। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जेल विच बैठे ने, औरंगजेब दा हुक्म मन के सतगुरां दे नाल धोखा करने आए दोस्तां ने मुसलमानी तरीके दे नाल खो के मारिया, सूर खवाउणा चाहिया। मेरे सतगुरां ने ऐसी खेड़ ते चोज वरता दिते, जदों बर्तन दा ढक्कन चकिया बेअंत अते अणगिणत सूरां दे बच्चे उस भांडे चों निकलने शुरू हो गए। काजी मुल्ला जेलर सिपाही अज सारे ही पलीत हो गए ने, नापाक हो गए ने। आए सी धर्म तोड़न वास्ते, अपना धर्म ना बचा सके। औरंगजेब बादशाह के पास मुल्ला ते काजी ने जाके शिकायत की। औरंगजेब सुन के बड़ा खिजिया होया है, कहंदा जात ते सिखां दा गुरु झूठ बोलदा है जां साडे नाल छल करदा है। जे गुरु करामाती सी ते मेरे कहे क्यों नहीं विखाई, इहदे विच मैनूं नीचा विखाया है। जे गुरु विच करामात नहीं सी ते आ सतगुरां ने करामात क्यों विखाई। मुल्ला काजी वड्डे वड्डे दीवान एहलकार अज सतगुरां नूं इह वचन पुछ रहे ने, महाराज तुसीं करामात क्यों विखाई है। तुसीं ते कहंदे सी असीं करामात नहीं विखाउंदे, असीं शक्ति नहीं विखाउंदे। इत्थों तक कि आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन दे रंगले चोजां नूं सुन के आनंद माणिया सी। आओ कुछ क समां मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। कोई भी रसना बांधी ना रहे, गज वज के प्यार सहित आखो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। करामात को राखत ओहो, मुख ते बहुर झूठ को कहो। दीन दुनिया दे वाली गुरु तेग बहादुर पातशाह हिंद दी चादर सतगुर दी अज औरंगजेब बादशाह दी कैद उस जेल विच बैठे ने, जिथे आ करके अज वजीर पुछदे ने सतगुर जी तुसी ते करामात नहीं सी विखाउंदे, आ करामात नहीं ते होर की है। मुर्दे लाश शरीर दे टुकड़ियां दे विचों जीवत सूर उन्हां दे बच्चे पैदा होए ने, ये शक्ति नहीं ते होर की। सतगुर जी किरपा करके इस गल का जवाब दे दिओ। औरंगजेब बादशाह तुहाडे इस जवाब दी उडीक करदा है। तुमरे अन बन हेर महाने
ਉਤਰ ਬੂਝਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਸੁਜਾਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਅਬਹਿ ਉਤਰ ਦੇਹੋ ਜੈਸੇ, ਜਾਏ ਸੁਨਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕੋ ਤੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰਿਸ ਕਰ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਠਿਓ ਹਮੈ ਆਏ ਚਲ ਪਾਹੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਏ, ਕੋਰਾ ਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ, ਰਾਵਨ ਕੋ ਕਹਿਓ 부ਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲੇਖਾ ਪਾਲ ਲਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਕੋ ਤੁਮ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹਿ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਕੇ ਖੋਟ ਵਿਚਾਰ ਪਛਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਕੋ ਤਸ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਦਾਏ ਦਰਗਾਹ ਮਝਾਰ, ਏਵ ਨਿਆਵ ਹੈ ਸਦਾ ਉਦਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਉਸੇ ਨੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਨਕਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਜਾ ਵੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਮਰੇ ਕੋ ਚਹੋ, ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਤੁਮ ਤੈਸੋ ਲਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹੋ ਜੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੱਥ ਲਾ ਲੇ ਸੂਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਉਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਹਮਾਰੋ ਜਾਨ, ਕੋਠਿਓ ਪਠਿਓ ਮਾਸ ਹਿਤ ਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਭੱਜਣਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਤੁਮਰੇ ਹੋਤੇ ਸ਼ੁਕਰਨ ਆਨ, ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸੋ ਖਾਨ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਰਦ ਕੇ ਦਿਓ ਕਾਜੀਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਹੈ ਆਨ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਨੂੰ, ਸਹੁੰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨੀ ਮਰਦੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵੇ ਕਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਮਿਖ ਤੇ ਸੋ ਬਨ ਗਏ, ਲਗ ਤਨ ਅਨਕ ਉਪਜਤੇ ਭਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੂਰ ਚੋਂ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਝੋਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਉੱਗ ਗਿਆ ਝੋਨਾ। ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਤੇ ਖਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਅੱਤ ਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਚਹਿਤ ਹੋਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਬਿਗਾਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਈਮਾਨ ਕਹੋ ਹਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੋੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਢਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਸੁਣਾਇਓ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਰਜ ਨਰੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਰੰਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗ ਸੋਨਾ, ਜੇਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅਰਥ ਕੀ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਘੱਟ ਸੀ ਰਾਵਣ ਤੋਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰ ਦੀਜਹਿ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਹ ਪਰਸੋ ਪਰਹੇ ਗੁਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆਂ 10 ਗੁਣੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਸੌਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਹਮਰੇ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਵਨ ਤੋ ਕਿਮ ਕਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਆਪ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੇਖ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਦੌਨ ਗਏ ਉਮਰਾਵ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਤੋ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਥਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਉਮਰਾਵ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਰੁੱਸੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਫਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਣ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਚਾਰੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਜੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਵਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ, ਹਮ ਮਹਿ ਕਰਾ ਮਾਤ ਨਹਿਰਾਈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸੰਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੋਰ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਰਵੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਲਾ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈ ਕੀ? ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾਓ ਬਖਿਆਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਡੌਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਜੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਇਓ ਭਾਵਨਾ ਕੋ ਫਲ ਇਹੀ, ਬਨੇ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ੂਕਰ ਜਿਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ? 10,000 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਐਡਾ ਪਾਪ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ ਭੇਜਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੂਰ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫਲਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਮਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹਿ ਦਿਖਰਾਈ, ਤੁਮ ਹੀ ਬਾਤ ਕੁਵੇਰ ਬਣਾਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਜੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਰੋਸ ਕੋ ਧਾਰਾ, ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿ ਅਸ ਬਾਗ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਈਮਾਨ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਈਮਾਨ। ਬੇਈਮਾਨ
धर्म इखलाक तो डिग जाना, धर्मी ना होना, कुफर बोलना, झूठ बोलना, किसी नूं अपना मित ना जानना, पैर पैर ते धोखा करना। क्योंकि जिस बंदे दा धर्म कोई नहीं, जिहदा रब कोई नहीं, वो लखां कसमां भी खाए जमाना विश्वास नहीं करदा हुंदा। लोकी कहते तेरा है ही कोई नहीं माली वारस, की भरोसा करिए तेरे ते। कोर्ट कचहरियां दे विच भी ईमान दी गल पहला हुंदी ते फैसले बाद विच हुंदे ने। जे सिख आ ते गुरका साहिब है, जे हिंदू है ते गीता है, रामायण है, मुसलमान ते कुरान की कसम खानी पैंदी, मैं जो कहांगा सच कहांगा। जज्जां ते वकीलां दी गल बाद है, पहला धर्म आ उत्थे। जिस बंदे दा धर्म नहीं, वो हाथ रख के भी कह दिंदा मैं जो कहना सच कहना। ईमान दी ना है, ਉਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਈਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਨੈਸਟ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਫਾਦਾਰ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कदे अपने दिल नूं पुछ के वेखिए, मुक्तसर साहिब दी धरती ते की कुछ नहीं होया, की कुछ नहीं होया। पर जिन्हां दा दीन कोई नहीं सी, ईमान कोई नहीं सी, ओही सी जिन्हां ने आनंदपुर नूं घेरा पाया, जो ही 10,000 दा घेरा इत्थे पाई फिरदे ने। सौहां खाण वाले सी ना, उत्थे कसमां खांदे सी, महाराज आटे दी गऊ बना के हिंदुआं सौं खाण लगे। कुरान की कसम लगे, मुसलमान सच्चे चले जाओ छड्ड के, घेरा नहीं पावांगे। उत्थे सौहां पाउण वालियां ने सौहां तोड़ियां, इत्थों तक ना रुके। सरहंद दा सूबा वजीर खान मुक्तसर भी पहुंच गया, आखो सतनाम। पहला उस इलाके का नाम मुक्तसर साहिब नहीं सी, उत्थे 40 मुक्तियां तो नाम होए। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। कोई पॉलिटिकल बंदा ना, राजनीतिक, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਪੈਰ ਖੁਰੜੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਤ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। मैं हिंदुस्तान दा बादशाह ते गुरु साहब मेरी कैद विच एडी गल कह के मैनू बेइज्जत कीता ए। कह इस कहो मैं तुर्क बनाऊं, शरा आपने विखे चलाऊं। अज औरंगजेब बादशाह ने इतिहास विच कह लो बदलाव आ गया। सौं खाधी, कहंदा मैनू प्यो दा पुत उदों आखियो जदों मैं गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं शरा च ले आया, आखो सतनाम। जिन्नियां मर्जी सौहां खा ला, सौं ते वजीद खां भी खा के गया सी। कहंदा सी मैं अपने प्यो दा पुत नहीं, जे मैं दशमेश पिता दा सिर कट के ना लेके आया। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਭੜਕ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿ ਇਸ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਪਤਿਆਉ, ਜਿਮ ਮੁਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਰਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਫਤਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਵੈ ਮਹਿ ਏਕ ਕਰਹਿ ਜਬ ਆਛੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰੋ ਤਬ ਪਾਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਰਕ ਹੋਨ ਨਹਿ ਮਨ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਕੇਰ ਛਪਾਵਨ ਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਈਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਰ ਆਪਨੇ ਕਹੋ ਨਿਰਬਾਹ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਨੋ ਨਹਿ ਜੀਵਨ ਚਾਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ। ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਦੋਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੇਵੋ ਇਸ ਕੋ ਮਰਵਾਏ, ਨਿਜ ਲਾਇਕ ਕੀ ਪਾਏ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਉਮੈ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੋ ਜਗ ਮਹਿ ਜਨ ਹੈ ਡਰ ਮੇਰੋ, ਫੇਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਵਿਖਾਈਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਔਗਣ ਫੋਲੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਤਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੂੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰੇ ਆਰੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਕਦੇ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ,
40 ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ 40 ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਤੇ 150 ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਾਪੀ ਦੁਨੀ ਜੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਟੀਨ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਰੱਸਾ ਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੌਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, 150 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ 40 ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 10 ਨਹੀਂ 14,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਚੜਾ ਕੇ ਫਾਹੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਤਾ ਕਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, 30 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਤੇ 20 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਡੇਰਾ। ਢਾਬ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਚਬਾਲ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਚੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਓ ਚੂੜੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ।
पक्का रिजाइन भी साडा तेरे नाल लैण देण कोई नहीं। हुण पछतावा है। फिर ये पछतावा कदों खत्म होएगा? पिंडां दीयां पंचायतां इकट्ठियां कर लियां, समझौता ते पंचायत ही करूगी ना। ये आगे चल के सारे सतगुरां कोल हुण पंचायत दा तुहानूं पता ही हुंदा है, कोई उरलियां छड्डदा, कोई परलियां छड्डी जांदा है। दशमेश पिता नूं आके कोटकपुरे तो पहलां मिले, कहंदे महाराज तुसीं औरंगजेब नाल संधि कर लो। माझे वाले कहंदे सतगुर जी मालवे दे सिखां ने बहुता बराड़ा ने साथ नहीं तुहाडा देना, संधि करो असीं करावांगे। मर्ज हाथ जोड़ के कहंदे जाओ, पहला भी छड्ड के गए सी, हुण आए क्यों? सानू तुहाडे साथ दी लोड़ नहीं। आखो सतनाम। कहंदे ठीक है गुरु जी पछताओगे, फिर साडी गल नहीं मनदे। कहंदे पंचायत मुड़ गई साडी। उस जथे विच बीबी भाग कौर भी सी, सारे नाल सी। हुण चल के जदों आए पंचायत मुड़ आई गुरु साहिब दे कोलों, सिखां दा अंदर जागिया। वो आपस विच गल्लां करदे ने, कहंदे गुरु ते वक्त उदों पिया उदों भज गए। अज फिर सतगुरां ते भीड़ पई होई, जंग लगन वाला है, माझे वाले अज भज गए ना। मुड़ के टूटी नहीं किसी ने गंढनी। आखो सतनाम। आओ पिछे। हुण उधर दशमेश पिता सतगुर दी खिदराणे दी ढाब ते धर्म युद्ध मोर्चा ला के बैठे। सिखां कोल सिर्फ बंदूकां ने, बहुते वड्डे हथियार नहीं। उधर उन्हां कोल बंदूकां तो लैके हर तरह का हथियार मारू तोपां, क्योंकि सरकार नाल वजीद खां पिछे आ गई, अगे उहदे वड्डे वड्डे सेनापति ने। गुरु के सिंघां ने वस्त्र पाए हुए ने, बेरियां ते भलेखा पिया भी इत्थे ते टेंट लगे, तंबू शमियाने लगे, फौज बड़ी है, सिख सी थोड़े। हुण बेरियां दे रुखां तो फायर हुंदे ने, मोर्चियां तो फायर, जंग लगया। आप दशमेश पिता सतगुर जी टिब्बी ते जा चढ़े, उपर उच्चे टिब्बे ते, जिथे अज भी गुरुद्वारा टिब्बी साहिब सुभाएमा। हुण जाके वेखियो मुक्तसर साहिब जदों भी जाओ, टिब्बी साहिब आ गुरमुख प्यारे बैठे ताबे आ मुक्तसर साहिब दे इन्हां नूं पुछ लियो किन्ना क दूर है। बिल्कुल थोड़ा जिहा ला लो, आम जे अंदाजा लाइए 4, 5 ਜਾਂ 6 किलोमीटर दे विच विच होएगा, इन्ना दूर है। हुण सतगुर जी जदों टिब्बी साहिब तो तीर चलाउंदे ने, किथे है मुक्तसर साहिब, इन्नी दूर तीरां दी वाछड़ हुंदी है। ते दशमेश पिता ने वेख लिया उपरों सतगुर तीर चलाउंदे ने, इधरों भाई महा सिंह दा जथा माझे वाला सारा, वो फिर अज रगड़ा लाउंदा आउंदा दुश्मन नूं। जिन्हों वढ़दे ने वो पानी नहीं मंगदा, जिन्हों वढ़िया जावे पानी नहीं मंगदा। धरती ते लोथां ही लोथां सत्थर विछ गए। आखिरकार जदों जंग समाप्त होया, दशमेश पिता टिब्बी तो उतर के आए। महाराज नूं पता सी जे बच्चा भुल गया ते प्यो थोड़ा भुलदा है, जे बच्चे वसार गए ने मापियां नूं, मापे थोड़ा छड्डदे ने। भाई महा सिंह जंग लड़ते सी, ये सोच लिया मैं गुरु पिता के सामने नहीं जा सकता, मैं नाता तोड़ के आया, की मुंह विखावांगा। मना मेरिया घर तू नहीं जा सकता, गुरु पिता सामने तू नहीं जाना। एहो जी जिंदगी नालों जे लड़ के मर जाए, दरगाह च ढोई ते मिल जू। आखो सतनाम। ढोई ते मिल जू। बस एको आस सी दाता, किते अज टुट्टी गंढ लई, आ टुट्टी यारी, आ टुट्टी मित्रता, टुटिया प्यार जी अज ना जुड़िया, रहिंदी दुनिया तक नहीं जुड़ना। दशमेश पिता सतगुरां ने टिब्बी साहिब तो उतर के चरना चो जोड़ा ला लिया। जंग फतेह होया। जंग ते बहुत बड़ा सी। ओदा विचार चलेगा ना जदों 8-10 दिन की कथा होएगी मुक्तसर साहिब दी। जदों सतगुर हेठां आए, भाई महा सिंह बाकी 40 सिंह अद्धे शहादत दा जाम पी गए, अद्धे धरती ते पई तड़फ रहे। दशमेश पिता ने चरना च जोड़ा क्यों लाया? इस मैदाने जंग च मेरे सिंह पए ने, सिंघां दे सिरां ते दस्तारां भी बन्नियां ते केस भी खुले होणगे। चले आउंदे ने बादशाह, जेड़े 4 पुत वार के नहीं रोए, अज नेत्र भरे होए ने। कल्ले कल्ले कोल बह के मुखड़ा साफ रुमाल नाल करदे, ये मेरा 10,000 ही सिख है, ये मेरा 20,000 ही सिख है। जिन्हों सतगुर प्यार नाल पलोसदे आउंदे, ओ शरीर छड्डदा जांदा है। चलदे चलदे सतगुर जी आ गए भाई महा सिंह कोले। गर्दन कटी है, थोड़ा हिस्सा नाल जुड़िया शरीर दे, सिसकदा धरती ते पिया। कलगी वाले पिता चल के आए, जिन्हां दे पुੱਤ वार के कदे हंझू नहीं आया, महा सिंह दे मुखड़े ते हंझू डिग पिया। सतगुरां ने जल मंगाया सिख तो,
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੋਜ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੜਬਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਈ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਦੇਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ। ਸਾਈਆਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਵੇਖੋ ਸੁਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਜਗਤ ਪਿਤ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਮੰਗ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ? ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਟੁੱਟੀ ਜੋੜਨੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋੜ ਦਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਈ, ਆ ਤੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਸੋਨੇ ਖੁੱਟੀ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਲੇ ਨਾ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 40 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਆਪ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਸਰਸੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤਨਾਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਚ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਚ ਹੋਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਦੀ ਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਫਲਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਾਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਪਾਰਕ ਚ, 1 ਘੰਟਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਤਰਕਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂਰੀ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਦਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਓ ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸਰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਦ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਗ ਮਹਿ ਜਨ ਹੈ ਡਰ ਮੇਰੋ, ਫੇਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੀਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।